Good morning, friends. Good morning, students. See that in the previous video, we see that the types of the statements which are of the implications. So, in case of the implication statement, otherwise conditional statement, there are the three types of the statements. There is the converse, inverse, and counterpositive. We already see in the previous video. Now, in this video today, we see that is the negation of the compound statement in the same chapter, in the same paper. Okay, so that is the article of the today's, that is the negation of the compound statement. So we already see that the how to write the negation of the simple statement. Now today we see that the negation of the compound statement. So for the negations, so we know that, so we have that is the five connectives, that is the negation, conjunction, disjunction, implies, and both way implies, otherwise conditional or both way conditional. So like this five connectives we have, and so we write the negation of the compound statement. That compound statement will be related by out of this connectives. Okay, so before this we see the some rules of negation of a compound statement. So but we know that the first one is that the negation of negation means double negation of a statement, that is the negation of the P statement supposed to be is logically to P is itself. So that is the first rule of negation statement. It will be that the double negation of a statement is itself. Now second, for the negation of the conjunction. See that. So in the notation in the symbolic form, that is the negation of P conjunction Q is equivalent to negation of P disjunction negation of Q. Means in statement in verbal form we say that the negation of conjunction of Q statement is logically equivalent to disjunction of their negations. Is logically equivalent to disjunction of their negation. म्हणजे त्या दोघे स्टेटमेंटचं निगेशन करायचं आणि त्यांचं डिस्जंक्शन लिहिणार, म्हणजे निगेशन ऑफ कंजंक्शन झालं. ठीक आहे. आता पुढचं जो आहे निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन. So in the symbolic form, that is the negation of inside the bracket P disjunction Q is logically equivalent to negation P conjunction negation Q. Means in the verbal form it is that the negation of disjunction of two statement is logically equivalent to conjunction of their negation. Is conjunction of their negation. म्हणजे त्या दोघं स्टेटमेंटचं काय करायचं आहे, निगेशन करून त्यांचं कंजंक्शन घेणार, म्हणजे निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन झालं. आणि या दोघं रूल्सलाच काय म्हणतात त्या ठिकाणी डी मॉर्गन्स लॉ सुद्धा म्हणतात. आणि याच्यात काय करायचं बघा, की हे जे निगेशन्स आहेत हे दोघांना सेपरेट करायचे, कंजंक्शनचा ऐवजी डिस्जंक्शन आहे. आणि तसं जिथे काय असेल डिस्जंक्शन असेल तर कंजंक्शन द्यायचे आणि निगेशनचे दोघांना सेपरेट करायचे. तर असा हा रूल्स आहे निगेशन ऑफ कंजंक्शन अँड डिस्जंक्शन. आणि याला आपण डी मॉर्गन्स लॉ सुद्धा म्हणू शकतो. काही वेळेस बऱ्याच वेळेस विचारलं व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ, तर त्यावेळेस आपण म्हणू शकतो की सपोज दॅट पी अँड क्यू आर एनी स्टेटमेंट, देन negation of conjunction of P and Q is logically equivalent to disjunction of their negations. किंवा याच्या बाबतीत जर सेकंड स्टेटमेंट म्हणायला लागलं तर negation of disjunction of P and Q is logically equivalent to negation of P and Q conjunction of negation of P and Q असं म्हणू शकतो. आता पुढचा जो आहे negation of implication. मग या negation of implication चा आधी एक आपल्याला एक रूल्स पाहिजे बघा implicationचा. तर हा रूल्स मी इथे लिहिलेला आहे. तर काय बघा, negation of P implies Q is a logical equivalence to negation P disjunction Q. म्हणजे याला आपण असं म्हणणार not P or Q. implication म्हणजे काय, not P or Q, not P or Q. आणि मग याच्यावरून आपल्याला निगेशन देणं सोपं होतं. काय होईल की निगेशन मला हा लॉ आपण इथे वापरू शकतो डिस्जंक्शनचा. आणि मग याच्यानुसार काय होईल, तर निगेशन ऑफ निगेशन P तो P होऊन जाईल, कंजंक्शन डिस्जंक्शनचं कंजंक्शन करण्याचे निगेशन होईल. मग अशा पद्धतीने या ठिकाणी काय बघा मित्रांनो, निगेशन ऑफ implication is that is the negation of P implies Q is logically equivalent to negation of ब्रॅकेट मध्ये बघा काय लिहिले, याचं नॉट P or Q म्हणजे निगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन Q. आणि मग याचं निगेशन लिहिलेलं आहे. आणि मग याचं निगेशन लिहिताना काय करायचं, निगेशन ऑफ निगेशन असं म्हणजे निगेशन ऑफ निगेशन दॅट इज P disjunction च्या ऐवजी कंजंक्शन लिहिणार
द negation statement of implication, that is P and not Q. त्याला काय म्हणतात आपण वर्बल फॉर्म मध्ये P and not Q. किंवा आपण आपल्या माहितीसाठी किंवा लक्षात राहण्यासाठी फर्स्ट अँड नॉट सेकंड आणि जर इक्विव्हॅलन्स निगेशन द्यायचे नसेल फक्त इक्विव्हॅलन्स द्यायचे असेल तर असं बोलणार तुम्ही त्या ठिकाणी काय नॉट P or Q. नॉट P or Q हे कुठलं तरी लक्षात ठेवा. आता निगेशन ऑफ बोथ वे इम्प्लिकेशन. मग आता बोथ वे इम्प्लिकेशनचा आपण एक रूल बघूया बघा. की लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स काय असतात. मग आता बघा या ठिकाणी लिहिलेले P both way implies Q, that is P both way implies Q is logically equivalent to in the first bracket P implies Q and in the second bracket Q implies P. If P then Q and if Q then P then that's a logical equivalence. आणि मग पुन्हा मी याच्यामध्ये काय केलं इम्प्लिकेशनचा रूल वापरला इक्विव्हॅलन्सचा आणि मग याचं काय केलं नॉट P or Q हे कंजक्शन जसं तसं राहिलं इथं लिहिलं नॉट Q or P आणि मग यांचं निगेशन आपण लिहिलं मित्रांनो. आणि मग यांचं निगेशन लिहिताना आपल्याला या ठिकाणी असं द्यावं लागेल की याचं हे जसं तसं फर्स्ट जसं तसं म्हणजे P हा स्टेटमेंट जसं तसं म्हणजे आपण इथं काय लिहिणार बघा याचं निगेशन लिहिताना मग यालाही आपण निगेशनचं साइन लावणार. काय होईल बघा या ठिकाणी याचं निगेशन आपण जर सॉल्व्ह केलं तर या ठिकाणी बोलतोय बोथ वे इम्प्लाइज P. तर याच्यानुसार याचं ऑर होईल आणि या ठिकाणी P म्हणजे याचं बघा निगेशन ऑफ निगेशन दॅट इज P राहील अँड च्या ऐवजी ऑर म्हणजे ऑर च्या ऐवजी अँड आणि निगेशन Q म्हणजे फर्स्ट याचं आपण लिहिलं निगेशन याचं निगेशन काय असतं डायरेक्ट आपण लिहिलं फर्स्ट अँड नॉट सेकंड. इथं काय लिहिलं फर्स्ट अँड नॉट सेकंड अँडचं ऑर केलं सेकंड अँड नॉट फर्स्ट सेकंड अँड नॉट फर्स्ट म्हणजे हे याला इम्प्लिकेशनचं निगेशन दॅट इज द P कंजक्शन निगेशन Q और Q कंजक्शन निगेशन P. याला बोलताना आपल्याला असं म्हणता येईल मित्रांनो निगेशन ऑफ बोथ वे इम्प्लिकेशन ऑफ टू स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स टू डिसजंक्शन ऑफ फर्स्ट अँड नॉट सेकंड और सेकंड अँड नॉट फर्स्ट. अशा पद्धतीने हे त्याचं निगेशन दिलं आहे. हे 5 रूल जर लक्षात असेल तर आपण एक्झरसाइज मध्ये पण त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकतो मित्रांनो. तर बघा आता आपण याच्यानंतर जाणार आहोत एक्झरसाइज नंबर 1.4 आणि शेवटची एक्झरसाइज या चॅप्टरमध्ये. तर त्याच्यात मी काही एक्झाम्पल या ठिकाणी घेतो. मग त्याच्यात फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट युजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ जस्टिफिकेशन. म्हणजे ते कसं आलं ते व्यवस्थित. मग बघा आता हे स्टेटमेंट दिलं निगेशन Q इम्प्लाइज P. आता याचे निगेशन लिहिताना आपण इथं असं लिहिणार दॅट इज द निगेशनचे साइन वापरलं. And given statement negation P implies negation Q implies P. आता हे negation sign इज आहे. आता मला याचं इम्प्लिकेशनचं या रूल सुद्धा मी असं लिहून घेणार. या रूलचं काय झालं नॉट असं लिहिणार नॉट फर्स्ट म्हणजे नॉट Q म्हणजे negation ऑफ Q disjunction P म्हणजे नॉट फर्स्ट or second with the not first or second असं लिहिलं आणि मग याला सिम्प्लिफाय केलं इक्वल टू दॅट इज द निगेशन ऑफ. आता निगेशन ऑफ निगेशन दॅट इज द Q डिसजंक्शन P आणि पुन्हा याला सिम्प्लिफाय केलं बाय डिमॉर्गन्स लॉ. देयरफॉर निगेशन Q कंजक्शन निगेशन P इज आवर requirements and so this is the justification. Okay, now in this case so I have written here that is the negation of this implies that okay this implies that the negation of P conjunction negation Q means this is the conjunction and negation of the conjunction. The negation of conjunction is that the negation of disjunction of negation of second also, that is negation of the disjunction of the negation of their negation of the given statement. म्हणजे काय झालं तर दोघा स्टेटमेंटचं निगेशनचं डिसजंक्शन घ्यायचं. मग डिसजंक्शन लिहिलं याचं निगेशन इथं लिहिलं याचं निगेशन इथं लिहिलं आणि मग पुन्हा एक रूल वापरून आपण या ठिकाणी
negation of negation is equivalent to negation P disjunction negation that is Q, and so our required answer is negation P disjunction Q. तसंच पुढचं बघा disjunctionचा लॉ त्या ठिकाणी वापरणार आहे पुढचं त्या ठिकाणी this is that is the I will write the notation for negation of P disjunction negation Q. आता सिम्प्लिफाय करा काय असतं याचं दोघांचं निगेशन होईल त्याचं कंजक्शन होईल. मग याचं निगेशन कंजक्शनचा डिजंक्शनच्या ऐवजी कंजक्शन आणि सेकंडचं निगेशन म्हणजे या ठिकाणी निगेशन ऑफ निगेशन क्यू येईल. आणि पुन्हा या ठिकाणी निगेशनचा रूल्स वापरला सो दॅट इज द निगेशन पी कंजक्शन निगेशन दॅट इज द क्यू. आणि सो निगेशन पी कंजक्शन क्यू इज रिक्वायर्ड. आता इथं आलो मित्रांनो, इथं दोन सिम्बॉल एकत्र केलेले आहेत बघा, दोन कनेक्ट आहेत पी निगेशन क्यू कंजक्शन आर. आता याचं आपल्याला निगेशन लिहायचं म्हणून मी आधी असं सिम्बॉल एक फॉर्मल घेतला निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. याला सिम्प्लिफाय करा इक्वल टू. आता इथे बघा आधी हे सॉल्व करावं लागेल कंजक्शन मीन्स डिजंक्शन ऑफ द निगेशन ऑफ द पोस्ट स्टेटमेंट. म्हणजे हा पहिला ब्रॅकेट स्टेटमेंट झाला आर स्टेटमेंट झालं. म्हणजे काय लिहिणार मी निगेशन ऑफ ब्रॅकेट आणि कंजक्शनच्या ऐवजी लिहिणार डिजंक्शन आणि निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. आता हे सॉल्व झालं. आता याच्याकडे बघा, आता इथे काय निगेशन ऑफ डिजंक्शन. मग निगेशन ऑफ डिजंक्शन म्हणजे काय कंजक्शन ऑफ देअर निगेशन. म्हणून पण दिलेल्या ठिकाणी निगेशन ऑफ फर्स्ट कंजक्शन निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंटच्या ठिकाणी ऑलरेडी निगेशन क्यू आहे आणि डिजंक्शन करण्याचं ब्रॅकेट वापरून घ्या डिजंक्शन निगेशन आर इथे. सिम्प्लिफाय करा देअरफॉर negation of P conjunction negation Q bracket complete disjunction negation R. This is our required. Okay, आता इकडे येऊया बघा. P implies P disjunction negation Q. याचा आन्सर बघा. आता काय करणार आपण आधी याला निगेशनच्या साइड टाकणार. मीन्स we want to write the negation of the given statement is logically equivalent to. आता निगेशन साइन मी तसंच ठेवतो. आधी इम्प्लिकेशनचा रूल्स प्रमाणे त्याला सिम्प्लिफाय करतो. मग इम्प्लिकेशनचा रूल्स काय आहे दॅट इज P implies Q म्हणजे नॉट P or Q म्हणजे नॉट फर्स्ट और सेकंड म्हणजे नॉट फर्स्ट और म्हणजे डिजंक्शन आणि इथं निगेशन ऑफ निगेशन दॅट इज P डिजंक्शन निगेशन Q म्हणजे सेकंडचं त्या ठिकाणी आपण इथं लिहायचं. सॉरी सेकंड जसं तसं पाहिजे नॉट पी और सेकंड नॉट फर्स्ट और सेकंड नॉट फर्स्ट और सेकंड. ओके, आता याचं निगेशन द्यायचं. आता निगेशन कोणाचं देणार आपण डिजंक्शनचं. मग डिजंक्शनचं निगेशन काय असतं त्या दोघांचं निगेशन आणि त्यांचं कंजक्शन या पद्धतीने इथे तसं हे सेकंड निगेशन ऑफ फर्स्ट कंजक्शन निगेशन ऑफ सेकंड. आता याला सिम्प्लिफाय करून घ्या. is logically equivalent that is a P conjunction आणि पुन्हा या ठिकाणी डिजंक्शनचं निगेशन देणार मग निगेशन P कंजक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q. हे पुन्हा सिम्प्लिफाय करूया इक्वल टू P कंजक्शन that is inside the bracket negation of P conjunction Q and this is our required. आणि किंवा डायरेक्ट जर गेले असते आपण ठीक आहे असं लिहिलं आलं असतं म्हणजे P conjunction negation P conjunction Q. This is the required. आता याच्या पुढचं बघूया शेवटचं डायरेक्ट कारण हे सोपं पहिले आपलं डिकॉर्डन्सचा वापरून सॉल्व करू शकतो. तर शेवटचं कसं आहे बघा लास्ट वन दॅट इज P disjunction negation Q. मग आता इम्प्लाइडचं निगेशनचा लॉ वापरून घ्यायचा आहे. negation of the given statement that is the P disjunction negation Q implies P conjunction negation Q. या given statement चा आपल्याला निगेशन लिहायचं म्हणजे आपल्याला निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशनचं लिहायचं. मग निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन्स काय होतं त्या ठिकाणी फर्स्ट अँड नॉट सेकंड म्हणजे याचा आपण डायरेक्ट रूल वापरला दिसणार फर्स्ट या सेकंड म्हणा म्हणजे फर्स्ट काय P disjunction negation Q and not second that is second म्हणजे आपला P conjunction negation Q.
हे आपण लिहिलं निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन वरनं हे. आता याला सिम्प्लिफाय करायचं. इकडचं तसं तसं आहे. दॅट इज द पी डिस्जंक्शन निगेशन क्यू हे स्टेटमेंट आहे. पण इथे या कंजंक्शनचं पुन्हा या ठिकाणी निगेशन आहे आणि म्हणून ते सॉल्व्ह करणार आपण. म्हणून ब्रॅकेट मध्ये दॅट इज द निगेशन ऑफ कंजंक्शन मीन्स that is the disjunction of their negation. Important form म्हणजे negation of p disjunction negation of negation q second sir. आणि मग याला पुन्हा एक सिम्प्लिफाय करूया. therefore p disjunction negation q conjunction again bracket negation p disjunction negation negation that is the itself that is the q and so this is our required. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सिम्प्लिफाय करता यायला पाहिजे. त्या ठिकाणी आपल्याला दोन रूल सुद्धा पाहिजे असणं आवश्यक आहे. आणि मग असं जर कधी रूल असेल तर कुठल्याही प्रकारचं जर तुम्हाला त्या ठिकाणी कुठले स्टेटमेंट दिलं असेल कंपाऊंड स्टेटमेंट आणि त्याचं निगेशन द्यायला हवं तर आपण ते निगेशन लिहू शकतो. ठीक आहे. आता याच्यानंतर दुसरा प्रश्न असा आहे मित्रांनो या एक्सरसाइजमध्ये की म्हटलेलं आहे की राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट युजिंग द राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट युजिंग इफ देन म्हणजे इफ देन वापरायचं. माझा पहिलं स्टेटमेंट काय दिले बघा तुम्हाला rewrite the following statement without using if then म्हणजे if then काढायचे आपल्याला. बघा क्वेश्चन नंबर 2 त्याच्यातलं पहिलं दिलेलं आहे. काय दिलेलं आहे if a man is a judge then he is honest. He is honest. आपल्याला हे इम्प्लिकेशनचं स्टेटमेंट दिलेलं मित्रांनो आणि या इम्प्लिकेशन स्टेटमेंट मधनं आपल्याला इफ देन काढायचं. मग इफ देन काढायचं असेल तर कसं करणार तर या ठिकाणी याचा आन्सर आपण जस्टिफाय मध्ये असं लिहिणार बघा. लेट p मीन्स मी आता p मानून घेतो a man is judge. A man is a judge. आणि फ्यू स्टेटमेंट या ठिकाणी अजून करतो की दॅट इज द ही इज honest. And this is the compound statement of implication of the true statement. And so our given statement is like this. That is the P implies Q. That is okay. आणि मग या P implies Q चा आपल्याला लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स पाहिजे कारण आपल्याला इथे काढायचं त्याचं कन्वर्जन वेगळ्या याच्यामध्ये करायचं. म्हणून याचा आपल्याला हे वापरला पाहिजे. P implies Q म्हणजे काय नॉट P or Q. हे त्याचे इक्विव्हॅलन्स स्टेटमेंट म्हणजे आता आपण इथे काय करणार की याप्रमाणे बोलत जाणार. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म वर्बल फॉर्म असा बघायचा त्याच्यावरनं काय होईल अ मॅन इज नॉट जज. अ मॅन इज नॉट अ जज. पुन्हा ऑर आणि क्यू स्टेटमेंट म्हणजे काय ही इज हॉनेस्ट. आणि हे आपण रिक्वायर स्टेटमेंट झालं विदाउट युजिंग इफ देन काढून दिलं तर त्याला आपण हे असं स्टेटमेंट लिहू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला असे रूल्स पाहिजे असतात की P implies Q चे लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स काय आहे. दॅट इज नॉट P डिस्जंक्शन Q. असे भरपूर स्टेटमेंट तुम्हाला दिले असतील तर त्या प्रत्येक स्टेटमेंटवर तुम्ही लिहू शकता. आता बघा दुसऱ्या या ठिकाणी दिले इफ P इज अ रॅशनल नंबर देन रूट 2 इज अ इरॅशनल नंबर. काय लिहिता येईल P is a rational number. असं 2 is a rational number. 2 rational म्हटलेला आहे आणि रूट 2 ला इरॅशनल म्हटलेला आहे. इफ देन मध्ये मग काय करणार आपण या ठिकाणी पहिल्याचं निगेशन द्यायचे और टाकायचं आणि दुसरं जसं तसं म्हणजे 2 is not rational number or रूट 2 is a irrational number. या अशा पद्धतीने हे जर मला माहित असेल तर आपण त्या ठिकाणी P आणि Q स्टेटमेंट बदलतील त्याप्रमाणे आपण असं लिहित जाणार. अशी प्रॅक्टिस केली मित्रांनो तुम्हाला त्या ठिकाणी कुठेच अडचण येणार नाही. या एक्सरसाइज मधला शेवटचा प्रश्न असा बघा इफ f of 2 is equal to 0. If f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus. आता आपण याला f of x2 is divisible by x minus याला q स्टेटमेंट म्हणणार आणि f
f(2) = 0 याला ती स्टेटमेंट म्हणा. आणि याच्यातनं आपल्याला इथेन काढायचं. म्हणजे इथेन काढायचं असेल तर काय करणार, याचं निगेशन द्यायचं. म्हणजे काय देणार मग f(2) = 0 दिलं, त्याचं निगेशन काय करणार, इक्वल टू चं नॉट इक्वल टू. म्हणजे f(2) नॉट इक्वल टू 0 और इथं डिसजंक्शनचा वर्ड काय और, आणि सेकंड स्टेटमेंट तसं f(x) इज डिव्हिजिबल बाय x - 2. हे झालं त्याचं. अशा पद्धतीने मित्रांनो या ठिकाणी हा एक्सरसाइज 1.4 मी संपवला आहे. आणि त्याचबरोबर बोर्डाने जे दिलेलं सिलेबस होतं कोविड-19 मध्ये मागच्या वर्षाचं, इथपर्यंत सिलेबस मी या चॅप्टरचं पूर्ण केलेला आहे. आणि आज या चॅप्टरला मी या ठिकाणी विराम देतो. काही शंका असतील, काही डिफिकल्टी असतील तर आपण प्रत्यक्ष भेटा आणि त्यावेळेस आपण तुमच्या त्या ठिकाणी निरसन करूया. तोपर्यंत प्रॅक्टिस ॲट होम. थँक्यू.